वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सारे गुरमुख प्यारे सत्संगियों, आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सम्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरमुख जनों, असी सिख रहत मर्यादा की लड़ीवार विचार पिछले 5-6 क्लासां तो करते आ रहे हाँ। असी गुरबाणी की कथा तो अज की विचार आरंभ करनी है। पिछले हफ्ते कड़ाह प्रसाद तक असी विचार कर चुके हैं। तो गुरबाणी की कथा के सिर्फ 3 हिस्से साढ़े सामने नज़र आते हैं जो अपनी स्क्रीन के उत्ते शेयर किए गए हैं। पहला सिख रहत मर्यादा जो लिखा गया है वो असीं पढ़ लीए। कूड़ा संगत विच गुरबाणी की कथा सिख ही करे, ऐड़ा कथा का मनोरथ गुरमत दृढ़ाउणा ही होवे। ईड़ी कथा 10 गुरु साहिबान की बाणी जां भाई गुरदास भाई नंद लाल जां किसी होर प्रमाणिक पंथक पुस्तक जां इतिहास दीआं पुस्तकां जो गुरमत अनुकूल होण दी ही हो सकती है, पर अनमत की किसी पुस्तक की नहीं हो सकती। हाँ, प्रमाण किसी महात्मा या पुस्तक की उत्तम सिक्ख्या का हो सकता है। ये 5 नंबर पाठ है जो साढ़े सामने डिस्प्ले है। निजम अनुसार स्पष्ट है कि गुरबाणी की कथा संगत विच केवल सिख ही कर सकता है, पर कथा सुनन का अधिकारी सिख गैर सिख कोई भी मनुख है। कथा सुनन के उत्ते कोई पाबंदी नहीं। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। गुरबाणी के गूढ़े अर्थ भाव नूं समझण लई शब्द की विचार की बहुत लोड़ है। सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठा मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार। जिसने शब्द की विचार नहीं की, केवल दर्शन किते रमाला चुक के दर्शन कर ले, सतगुरु जी पातशाह कहते उहदे जन्म मरण के बंधन नहीं टुटदे। डिठा मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार। तो सब तो उत्तम बात है गुरबाणी नूं विचारना, पढ़ना, विचारना, समझना ते अपने जीवन का हिस्सा बनाना। उहदे लई गुरबाणी की कथा, गुरबाणी की विचार, गुरु शब्द नूं समझना, इहनूं गुरबाणी की कथा कहा जाता है। सतगुरु जी ने बख्शिश की है कि सानू गुरबाणी की समझ विचार लई गुरबाणी की कथा करने की प्रेरणा भी दी है। सिख रहत मर्यादा के सक्षी रहने दे जो पहला भाग सी नाम बाणी का अभ्यास, उस कांड की 5वीं मद है। उत्ते सिरलेख लिखा 5। ये 5वीं मद है गुरबाणी की कथा। इस अध्याय के 3 हिस्से हैं। एक ये गुरबाणी संगत विच गुरबाणी की कथा करना अधिकारी कौन है, पहला। तो दूजा है कथा का मनोरथ की है कि कथा क्यों की जाती है। ते तीजा है कथा किहड़े-किहड़े ग्रंथां की हो सकती है। सतगुरु जी महाराज सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी का एक बचन आता है, हर कीआं कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। एक होर बचन गुरु रामदास महाराज का 452 अंक के उत्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के
ये वचन है, हर कीਆਂ कथा कहानियां मेरे प्यारे सतगुरु सुनाइयां, गुर विचड़ों हो घोली मेरे प्यारे जिन हर मेल आईयां। पर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗਈ, ਦੱਸੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆੜਾ ਮੱਧ ਹੈ, ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਅਨਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਜਾਂ ਵਾਕ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਹੀਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦਦਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਦੂਗਰ ਕੀ ਕਰਦਾ,
रुपया पैसों के ढेर ला दिंदा, आस पास इकट्ठे हो जाते हैं, लोग इकट्ठे हुए होंगे ने। पर जदों किते जादूगर की खेड मुकदी है तो फिर वो मंगन लई लोकां कोलों 2-2 रुपए इकट्ठे करन नूं मंगदा फिरदा है। उन्होंने सवाल करिए जादूगर हुणे तां तू रुपया पैसों का ढेर ला रहा सा, वो कहता जादू की खेड है, देखने को कुछ होर है, असलीयत में कुछ होर है। पर यह जादू की खेड नहीं है, ये तो गुरमत का धारनी होके शब्द की विचार नूं आप समझ के जो अंदर है सो बाहर होना। एक अमृत है जो गुरु का शब्द अमृत है, जिस नलपी विचों लंघ के ये जाना है, अगर वो नलपी साफ नहीं गंदी है, मिट्टी ना भरी हुई है, तो अमृत का रंग भी फिर बदल जाता है। इस वास्ते जरूरी चीज है कि जिहड़ा आप गुरमत दृढ़ नहीं कर सकिया वो दूजे नूं गुरमत वाल नहीं प्रेर सकता। भाई गुरदास जी भी एक 631 नंबर कवित दे विच गल दृढ़ कराउंदे हन, जैसे चील पंछीन मैं उड़त आकाशचारी, हेरे मित्र पिंजरन ऊंचे मत पाई कै, गाइबो बजाइबो सुनाइबो न कछु तैसे, गुर उपदेश बिना धृग चतुराई कै। भी देखो जिवें गा के जां बजा के, गा के जां बजा के जां सुना के इहदे नाल कुछ नहीं बनना, ना कछु तैसे, गुर उपदेश बिना धृग चतुराई कै। लानत है 100 वारी जिहड़ा गुरु का उपदेश आप दृढ़ नहीं करता ते दूजिआं नूं दृढ़ कराउण दीआं गल्लां करदा है। भाई गुरदास जी ने एक कवित भी लिखा है। तो इत्थे एक सीधी गल ये लिखी गई है, वो गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का एक बचन आता है, वो पुरख प्राणी धन जन है, उपदेश करे पर उपकारिया, हर नाम दिड़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। जो पुरख धनता दे जोग हन, जेड़े की वो पुरख प्राणी धन जन है, केड़े उपदेश करे परोपकारे। ये सब तो वड्डा परोपकार का काम है कि गुरु के उपदेश नूं संगतां नूं दृढ़ कराउणा। हर नाम दिड़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। जिहड़े नाम सुनाउंदे हन, नाम नूं दृढ़ कराउंदे हन और इस वाहिगुरु के नाम नाल संसार भगत तो पार कर दिंदे हन। वो धन पुरख धनता के योग हैं, वो पुरख प्राणी धन जन है। तो फिर गुरु पातशाह जी एक होर वचन लिखते हैं, जिनके अंतर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, वो हर मार्ग आप चलदा होरना नूं हर मार्ग पाए। इत्थे बार बार ये गल की स्पष्टता की जा रही है कि गुरमत दृढ़ करनी या कथा का मनोरथ केवल दिखावा नहीं है। कथा का मनोरथ गुरमत दृढ़ करनी, जां ये कह रही है कि जो आप सिख नहीं वो सिक्खी के सिद्धांतां नूं प्रचार नहीं सकता। असीं तां ये कह सकते हाँ पहला अपने मन नूं साफ करिए फिर गलबात बनेगी। जे अपना मन साफ नहीं है फिर दूजे नूं दृढ़ कराउण दी लोड़ नहीं। जे आप असीं उस मार्ग ते नहीं चल सके फिर असीं दूसरे नूं उस मार्ग ते तोरन दे काबिल नहीं हो सकते। इत्थे सतगुरु पातशाह जी ने सानू गल समझा दी है। पंजवें पातशाह के कोल गुरु अर्जन देव महाराज ने, गुरु अर्जन देव पातशाह के कोल सिखां ने एक सवाल किया, होरना पासों की कथा सुनी दी है पर जदों असीं भाई लालू जी ते भाई निहालू जी पासों कथा सुनते हाँ साडा मन शांत ते एकागर हो जाता है। सवाल किया महाराज जी ने शंका निवृत्त करदिया भाई लालू ते भाई निहालू जी दे निर्मल सिक्खी जीवन वाल ध्यान दवाया। ये महाकवि संतोख सिंह ने इस घटना का जिक्र भी किया है, इन्हां भावां नूं अपने ग्रंथ विच दर्ज भी किया है। तिसकी छाया सब पर जाए, सुने बाग जो हृदय वसाए। ये गल करके गल समझाई है। नाल इहदा सिक्खा का जिक्र भी भाई संतोख सिंह जी ने किया है और लिखते हैं कि वो उपदेशक असल विच आप सिक्खी दे धारनी हुंदे हन। वो अजिहे छांवदार रुख वर्गे हन जो थके ते निडाल राहियां नूं भी
ਛਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੀ ਅਟਕਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੰਬਰ 87 ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਿੱਖ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਚੱਲ ਆਵੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਨੰਬਰ 87 ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਸਿੱਖ, ਆਗਿਆ ਤਾਹੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹਿਤਾਵਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਅਗਰ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਵਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਖ ਸੁਨਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਸਿੱਖ, ਆਗਿਆ ਤਾਹੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹਿਤਾਵਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਖ ਸੁੰਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ, ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੱਧ, ਇਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਾਰਦ ਸ਼ੈਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਿਆਸ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਰੁਦਰ ਸ਼ੈਲੀ ਢੱਡ, ਤੀਜੀ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਕਟ ਸ਼ੈਲੀ। ਮਰਕਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਰੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਸਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਕਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਕਟ ਸ਼ੈਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰਕਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਕਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਥਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੁਸਤਕ, ਪੰਥਕ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਮਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੋਤ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਿਖਿਆਨ ਨੰਬਰ 6। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਨੰਬਰ 6 ਵਿਖਿਆਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਖਿਆਨ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ, ਫਤਿਹ, ਜੈਕਾਰਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਤੇ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਅਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਵਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਉ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਾਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਾਵੇ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਾਵੇ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਮਝਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਬਦ 2 ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਖਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਖਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਣਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹਮਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਰਗੇ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਦੱਸੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਸਰੀ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੋਣਾ, ਕੀਰਤਨੀ ਆਉਣਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡਾ ਬੁਝਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਿਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਗ। ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਤਬਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੁੱਕਤ ਹੈ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੋ, ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ। ਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਡਰਾਏਗੀ। ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਟ ਤਪਾ ਦਿਓ, ਤਦ ਕਿ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਢੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਢੱਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹਨ। ਔਰ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਜਾਣਾ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਰੱਖੇ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਿਆਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਵਿਖਿਆਨ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ, ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
फिर अगे कीर्तन की गल है, कथा के विख्यान है, इस तो बाद आनंद साहब का पाठ है, अरदास है, फतेह है, सत श्री अकाल का जकारा है, विराम का हुक्म है, अखीर में गुरु ग्रंथ साहब का हुक्म लेना है। हर गुरुद्वारा साहब विच ये प्रोग्राम इस तरीके नाल अमल विच लियाउण नाल एक सुनेहा जाता है, जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रचिया रत की गल प्रगट होती है। इको डिसिपलिन है, जेडे मर्जी गुरुद्वारे चल जाओ उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगे भी कौम एक डिसिपलिन विच बनी हुई है, सारा पंथ एक सूत्र विच परोया होया है। ये गल सारी सानू पता लगती है, सारा पंथ जिहड़ा है वो एक सूत्र विच परोया है। संगत विच कीर्तन कथा के विख्यान की मर्यादा अंकित की गई है। हालांकि श्री अकाल तख्त साहिब की बकायदा ढाडी वारां जिहड़ियां ने वो भी गायन कीतियां जांदियां, परंपरा अज भी चलती है। इस तरह होर गुरुद्वारा साहब विच भी हुंदा है। तो ये जिहड़ी चीज़ असीं देखण नूं मिलदी है, इत्थे एक गल विशेष जिहड़ी विचार मंगदी है वो है कि गुरुद्वारा साहब विच कीर्तन कथा ते विख्यान का विधान है। कीर्तन रागां विच करना जां शब्द नूं जोटियां नाल पढ़ना हुंदा है, कथा गुरबाणी के शब्द की विचार है, विख्यान लैक्चर राਹੀਂ गुरबाणी गुर इतिहास ते सिख इतिहास के पंथक मुद्दों की व्याख्या ते की जा सकती है। कथा के कीर्तन विच पंथक मुद्दों को छुआ तो जा सकता है, पर यह नहीं भी इसकी व्याख्या जी सारा समा उस निभा दिता जाए। मैं पहले भी बेनती कर चुका हाँ भी कथा करने वाला हवाला दे सकता है, लेकिन शब्द नूं नहीं छड़ सकता। अज साडा रवाज जिहड़ा शब्द छड्ड के अखीरले 5-4 मिनट बस शब्द की गल करदे हो, पहले गल्लां सुणाउंदे रहो, ये शब्द की विचार नहीं है, ये कथा का ढंग भी नहीं है। कथा का ढंग है शब्द के जिन्ने अंक हैं उन्होंने पूरी तरह समझाना, विचारना, करना। रहाओ के अंक नूं समा वध लगदा, बाकी अंकां नूं भी वो भी वैल्यू रखते हैं। ये नहीं है भी असीं रहाओ का अंक फड़िया तो सारे 50 मिनटों में 45 मिनट उन्होंने ला ले तो 5 मिनटों असीं बाकी शब्द अर्थ कर दईए, नहीं हो ये भी गल प्रवान नहीं है। क्योंकि सानू शब्द नूं सारे नूं समझाउणा पेगा। जे असीं सचमुच कथा करनी है तो बाकी शब्द के जिहड़े बाकी अंक हैं उन्हां दी भी महानता है, उन्हां दी भी अपनी इंपोर्टेंस है। शब्द की व्याख्या रहाओ के अंक की अंक व्याख्या करते हैं, होर व्याख्या करते हैं, उन्होंने समझ रहाओ के अंक को समझण दे लई उन्हां विच जरूरी हवाले दिते गए हैं। इसे तरह हुण देखो आपां जे गल समझिए कीर्तन कथा के विख्यान राਹੀਂ सिख की शख्सियत शख्सी ते पंथक दोनों पक्षां नूं अगवाई मिलती है। 1984 तो पहला मंजी साहब तो विख्यान जां लैक्चर हुंदे सन। 1984 तो पहला 1984 दरबार साहब ते जो हमला होया ਉਹਦੇ ਚ पंथ नूं दरपेश मसलिਆਂ बारे जानकारी दी जाती सी। 1984 तो पहला तक तां मंजी साहब च पंथक जिहड़े मसले सी उन्हां नूं विचारिया जांदा सी, उत्थे संगतां नूं जानकारी दी जाती सी। पर दरबार साहब ते फौजी हमले तो बाद ये सिलसिला बहुत हद तक बंद ही हो गया, जो बंद नहीं हो गया तो घट जरूर गया। जिहड़े पंथक मसलिਆਂ की जानकारी भी उन्हां स्टेजां तो नहीं दी जा रही। तो गुरुद्वारियां विच विख्यान जां लैक्चर का हौले हौले घट जाना भी एक चिंता का विषय है। पंथक मुद्दों को ना विचारना भी एक चिंता का विषय है। ये भी गल जरूरी मैं बेनती कर रहा हाँ कि पंथक मसले जिहड़े साडे हैं बस आए कथा सुनी कीर्तन सुनी चले गए। पंथक मसले कौन विचारेगा? पंथ ने विचारने हैं। जे असीं पंथ का हिस्सा हाँ ते जे सचमुच साडी पंथक रहनी भी है तो फिर साडी ड्यूटी भी बनती है, साडा फर्ज भी बनता है कि असीं पंथक मसलिਆਂ ਨੂੰ भी विचारीए। तो पंथक मसले जिहड़े हैं उन्हां नूं विचारना भी साडी एक ड्यूटी है। साडे मंजी साहब विखे पहला रवायत चलती सी। तो मैं आप जदों दरबार साहब जांदा सां तो शाम के जदों भी असीं उधर जाना तो उत्थे दीवान लगे होंदे सी, उस पंथक मसलिਆਂ की गल कीती जांदी सी, असीं सुणदे रहे हां। पर 1984 तो बाद दरबार साहब ते फौजी हमले तो बाद ये हुण ना मात्र ही इशू उठाए जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण तो वही दस सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आप जी के नाल साझी कर रहा हाँ। सचमुच पंथक मसलिਆਂ ਨੂੰ ना विचारना भी ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ना करना भी चिंता का विषय कौम ਲਈ जरूर है। क्योंकि कौम जदों मूल नालों टुट जाएगी, अपने मूल नालों दूर चली जाएगी,
ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਭਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਕਥਾ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਥਾ 'ਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਸ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1975 76 70 ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੇਨਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 1970 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਵਿਖਿਆਨ ਤੇ ਕਥਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕਥਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ। ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਹਿ ਲੈ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਮਨਮਤਾਂ ਅਨਮਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਨ ਬੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੋਤਾ ਹਿੰਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿਛ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ?
ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਛਿਚਰਵਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾਂ, ਕਦ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਜੇ ਜਨਮ ਦਤਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਹਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਠ ਹੋਰ ਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਨਿਕ ਪੰਥਕ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿਖਿਆਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਖਿਆਨ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ, ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।